gratitude, celebration and cherished memories. For 39 remarkable years, our school has been a beacon of knowledge, discipline, excellence and values, shaping thousands of young minds into confident and responsible citizens. I invite Grishma to introduce the day. Please, Grishma. గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థులకు మన పాఠశాల 39వ స్థాపనా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మన పాఠశాల స్థాపనా దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవడం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం మరియు ఆనందదాయకం. స్థాపనా దినోత్సవం అనేది కేవలం ఒక పాఠశాల ప్రారంభమైన రోజును గుర్తు చేసుకునే వేడుక మాత్రమే కాదు. ఇది ఆ సంస్థ యొక్క ఆశయాలు, విలువలు, విజయాలు మరియు సమాజానికి అందించిన సేవలను స్మరించుకునే పవిత్రమైన సందర్భం. మన పాఠశాల స్థాపన వెనుక ఉన్న మహనీయులైన శ్రీ అడిసిమిల్లి అశ్వత్థ నారాయణమూర్తి గారు మరియు శ్రీ వల్లూరిపల్లి వెంకట రామశేషాద్రిరావు గారు విద్య ద్వారా సమాజ అభివృద్ధి సాధించాలనే ఉన్నతమైన లక్ష్యంతో ఈ విద్యా సంస్థకు పునాది వేశారు. వారి దూరదృష్టి, సేవాభావం మరియు విద్య పట్ల అంకిత భావం వల్లే నేడు వేలాది మంది విద్యార్థులు నాణ్యమైన విద్యను పొందుతున్నారు. మన పాఠశాల స్థాపించబడినప్పటి నుండి విద్యార్థుల్లో విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు, సామాజిక బాధ్యత మరియు నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తుంది. విద్య అనేది కేవలం పుస్తకాల జ్ఞానం మాత్రమే కాదు, అది మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించే సాధనమని మన పాఠశాల నిరూపించింది. అకాడమిక్ రంగాల్లోనే కాకుండా క్రీడలు, సైన్స్ ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పోటీ పరీక్షలు మరియు ఇతర అనేక రంగాల్లో మన విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబరుస్తూ పాఠశాల ఖ్యాతిని రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలకు చేర్చారు. ఈ విజయాల వెనుక ఉన్న మన ఉపాధ్యాయుల కృషి, తల్లిదండ్రుల సహకారం మరియు విద్యార్థుల శ్రమ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా మన పాఠశాల అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న యాజమాన్యానికి, మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న డైరెక్టర్ గారికి మరియు తమ జీవితాల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం అంకితం చేసిన ఉపాధ్యాయులకు మన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి. మన పాఠశాల మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తూ మరెన్నో తరాలకు జ్ఞానదీపంగా వెలుగొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇంతటి అవకాశం కల్పించిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. Thank you, Grishma. It is our tradition to start our program with a classical dance. So, I invite my sisters, Valisri and Lasipriya, to perform classical dance. Please, sisters. Thank you.
Guys, class leaders 10th class leaders. बेटा ये सेक्शन लीडर को आज क्लास लीडर्स फर्स्ट नेम क्लास लीडर्स मैडम क्लास लीडर्स Guys, కొంచెం Ga 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 ma 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 ni 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 sa 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 ni
Siddharth. Okay. Again, like the other day, this has become our habit. Second time, energy comes out. First time, energy lacking. Respected guests, Murthy sir, Vice Principal sir, teachers and my dear students. We are here for what purpose we all know. Right? Morning we were talking about years before, some great personalities had dreamt of giving us education. We talk about Gandhiji, Nehruji, Subhash Chandra Bose and people like that, right now? Years before they dreamt of giving us independence. Today we are enjoying the fruits of their struggle. In the same manner, years before in Gudlavellelu, some noble hearts dreamt of giving the children of Gudlavellelu good education, good English medium education, world class English medium education in our own village. And so today we are sitting here and enjoying the fruits of their dream, having good quality education in our own village. There are people maybe going from Gudlavellelu and staying in Hyderabad or Vijayawada for their schooling, their school education. But the same thing we are having here. It is only because somebody was there to dream that years after we are gone, maybe 50 years after we are gone, 100 years after we are gone, our children, their grandchildren must be getting good education in my village. Now, the fruits when we are enjoying, the fruits of their dream when we are enjoying. What did we tell in the morning? We need to stand up to their expectation. Their dreams has to be fulfilled through our execution, our efforts in the classroom day by day. Then only these great souls will be happy about what they have done, what they have achieved. Year after year, there should be improvement in the results, there should be improvement in the score. Test after test, improvement should be there in your performance, in marks, in character, in behavior, in discipline, and grow into good human beings. Perfect, more and more perfect human beings. I hope when we are celebrating, we will remember this point in our minds and work towards the dream of our forefathers, your parents and teachers and the society at large, and stand up to the expectation of the great souls, the founders of this institution. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Chandana to introduce our today's chief guest. Please, Chandana. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మన పాఠశాల 39వ స్థాపనా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంగా మన పాఠశాలకు విచ్చేసిన శ్రీ సూరపనేని వెంకటరమణ గారు ఒక సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. విద్య పట్ల ఉన్న అపారమైన ఆసక్తితో అనేక కష్టాలను అధిగమించి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. శ్రీ సూరపనేని వెంకటరమణ గారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్, డిప్లొమా, బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ పట్టాలను పొందారు. గుడివాడ మరియు గుండ్లవల్లేరు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో లెక్చరర్, సీనియర్ లెక్చరర్, విభాగాధిపతి, ప్రిన్సిపల్ మరియు అకాడమిక్ డైరెక్టర్గా సేవలందించారు. శ్రీ ఎస్వి రమణ గారు 2010వ సంవత్సరంలో శ్రీ జ్యోతి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీని స్థాపించి కార్యదర్శిగా మరియు కరెస్పాండెంట్గా సేవలందిస్తున్నారు. ఆయన సమర్థవంతమైన నాయకత్వంలో శ్రీ జ్యోతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ జ్యోతి పాలిటెక్నిక్ మరియు శ్రీ జ్యోతి ఐటీఐ సంస్థలు స్థాపించి విజయవంతంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి. ఆయన ఒక
ప్రతిభ, పనితీరు మరియు అత్యుత్తమత వైపు నడిపించాలనే దృఢ సంకల్పంతో విద్యా ప్రణాళికలను రూపొందించే దూరదృష్టి గలవారు. ఇంతటి గొప్ప వ్యక్తిని పరిచయం చేసే అవకాశం కల్పించిన పెద్దలకు నా ధన్యవాదములు. Thank you, Chandana. Now I request our today's chief guest, Sri S.V. Ramana, to give his valuable speech. Please, sir. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు 39వ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా నన్ను ఏఏఎన్ఎం వివిఆర్ఎస్ఆర్ గుడ్లవల్లేరు ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్కి ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా చిన్నారులకు, అధ్యాపకేతర సిబ్బందికి, ప్రిన్సిపల్ బుద్ధిమోహన్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి అండ్ సోషల్ వర్కర్ అరుణామయ్య గారికి మరియు మా అగ్రజుడు అన్నగారు డైరెక్టర్ శ్రీనివాసమూర్తి గారికి అందరికీ కూడా పేరు పారిన ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు కొంచెం అటు ఇటుగా కలగాపోలుగా చెప్తాను. బట్ 8వ తరగతి ఆ పై పిల్లలకి కనెక్ట్ అవుతారు, చిన్నపిల్లలకి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వలేకపోవచ్చు. ఫస్ట్ ఈ స్కూల్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి అడుసుమిల్లి అశ్వత్థనారాయణమూర్తి మరియు ఒల్లూరుపల్లి వెంకటరామ శేషాద్రిరావు గారులకు ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా నా హృదయపూర్వక శ్రద్ధాంజలి మరియు నా హృదయపూర్వక పుష్పాంజలి. ఎందుకంటే నేను నా ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో 2 ఏళ్ల పాటు 2008, 2010 గుడ్లవల్లేరు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల సివిల్ విభాగాధిపతిగా పనిచేయడానికి ఆశ్రయాన్ని కల్పించినటువంటి పుణ్య పురుషులు వాళ్ళిద్దరు. వాళ్ళు స్థాపించినట్లయితే కనుక 2 ఏళ్ల పాటు నా కుటుంబానికి ఉపాధి లేదు, నాకు ఉద్యోగం ఉండేది కాదు. కాబట్టి ముఖ్యంగా నా హృదయాంతరాలలో నుంచి వాళ్ళకి అర్పించేటటువంటి పుష్పాంజలి ముందుగా ఉన్నది సభాముఖంగా. తర్వాత ఈ స్కూళ్ళు స్థాపించాలనేటటువంటి కోరిక బాగా ప్రబలంగా ఉన్న రోజుల్లో మూర్తి గారిని ఎన్నుకోవడమే ఒక గొప్ప. ఈ స్కూలు నిర్వహణకి పాలిటెక్నిక్లో ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నటువంటి మూర్తి గారిని ఎన్నుకుని వారికి గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత అప్పగించడమే కీలకమైనటువంటి పరిణామం. మీ అందరికీ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మీరు గమనించినట్లయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 8, 9, 10 తరగతులు మీరు ఆలోచించాలి. ఈ కార్పొరేట్ గోడలో, కార్పొరేట్ కల్చర్లో అన్ని, ఈవెన్ గుడివాడలో కూడా చాలా స్కూళ్ళు అతలాపతలం అయిపోయి కనుమరుగైపోయింది. కొన్ని బోర్డులే లేవు అసలు, కొన్ని స్కూళ్ళ బోర్డులు కూడా మాయమైపోయి అంతర్మాయమైపోయింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న గ్రామంలో గుడ్లవల్లేరులో పెట్టినటువంటి స్కూల్ని అప్రతిహతంగా నిర్వహించడంలో కానివ్వండి, అసిధారావ్రతంగా దీన్ని కొనసాగించడంలో కానివ్వండి, పూర్తిగా నిజం చెప్పాలంటే ఆయన మొత్తం జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు. స్పందన లేదు. ఇంకా మీరు ఈ స్కూల్లో చదువుకున్నారు, మీరు అసలు చూడని స్కూల్ ఒకటి ఉంది. నేను 2008, 10లో ఇక్కడ పనిచేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో పక్కన పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో తీసుకుంటూనే ఈ చివరి 2 షెడ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నాయి, తీస్తారు 2 షెడ్లు ఉన్నాయి. అవి 2 కంప్లీట్గా స్కూల్ వరకు కేటాయించమని డెడికేటెడ్గా. అక్కడ చలవడం కోసం చెట్లు పెంచితే ఆ చెట్ల నుంచి మామూలుగా కాకులు విసర్జించేటట్లేసి నేనైతే మీరు నమ్మండి, నేను ½ గంట కూడా ఉండలేను. అన్నగారు బయట ఎండలో కూర్చొని, రూమ్లో కూడా కావాలి, బయట ఎండలో కూర్చొని అగ్రజులు ప్రతి క్లాసుని గమనిస్తూ పిల్లలకి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించాలని, ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రతి క్షణం ఆ పిల్లలు ఎదుగురాని పిల్లలకి కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో కానివ్వండి, గుడివాడలో కానివ్వండి, చేయలేనటువంటి విజయవాడలో మాత్రం పెద్ద స్కూళ్ళు చేసిన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి, పోటీలకి అన్నిటికీ సమాయత్తపరుస్తూ ఒక విశిష్టమైనటువంటి నమ్మకగా నిర్వహించడం వల్ల
అంచెలంచెలుగా స్కూల్ అభివృద్ధి చెంది ఈనాడు దీనికి ఒక సొంత భావన ఏర్పరచడానికి మీరు నమ్మండి, మీకు తెలియదు చిన్నపిల్లలు, టీచర్స్ కూడా తెలియదు చాలామందికి. ఈ స్కూల్ భావన ఏర్పరచడానికి తన సొంత ఇల్లు ఏర్పరచుకోవడానికి కూడా బహుశా పోటీ పడి ఉండదు లేదా పోట్లాడి ఉండదు. మేనేజ్మెంట్తో నా స్కూల్కి ఒక భవనం కావాలి, నా పిల్లలకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆవరణ ఉండాలి అని తప్పించి ఒప్పించి మేనేజ్మెంట్ని వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు చెప్పించి ఇంత చక్కటి ఘనమైనటువంటి ఆకృతిని నెలకొల్పినటువంటి అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా మీ అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, మూర్తి గారు చెప్తాను, పెద్దవాళ్ళ గురించి మొత్తం వస్తుంది చెప్తాను. అంటే చిన్నపిల్లలకు అర్థం కావచ్చు, 8, 9, 10, 9 పిల్లలకి అర్థం అవుతుంది. మీరు కొంత ఈ పర్సనాలిటీ వ్యక్తిత్వ వికాసం కలగాలి. ఈరోజు అన్నగారు ఎలాంటారంటే హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ డేవిడ్ ఫించర్ లాంటి మూర్తి గారు. హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఫించర్ అంటే ఏంటంటే చిన్న సింపుల్ షార్ట్ తీయడానికి కనీసం ఒక 100 టేకులు తీసుకుంటారు. అంటే బెల్ట్ ఎక్కడ ఉండాలో బెల్ట్ అక్కడే ఉండాలి, బకీలు ఎక్కడ ఉండాలో బకీలు అక్కడే ఉండాలి, తుపాకీ గోడ ఉండాలంటే తుపాకీ గోడ ఉండాలి, ఎవరు ఎటువైపు చూడాలి అటువైపు, చిన్న తేడా అయితే మళ్ళీ రీషూట్ మళ్ళీ మనం డీటెయిల్. అంటే ఏంటంటే మీరు 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 ఇంత చక్కగా ప్రోగ్రామ్ షీట్ మీరు గుడివాడ వెళ్ళండి, ఏ స్కూల్లో కూడా ఇవ్వవస్తుంది. నడిపామంటే నడిపాము, నడిచిందంటే నడిచింది. అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మూర్తి గారు చేసే పనిలో అత్యంత నిష్టగా, అత్యంత శ్రేష్టంగా, అత్యంత ఒక రికార్డు స్థాయిలో ఒక క్వాలిటీ నాణ్యత పరంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి. ఆయనతో నేను 2 ఏళ్ళు కలిసి పనిచేశాను. మీరేమి గ్రహించారో నాకైతే తెలియదు, కానీ నేను 2 ఏళ్లలో ఆయన ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ సూపర్నోవా ఏఐ ఉంది కదా, ఉందా సూపర్నోవా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేది, ఆ సూపర్నోవాకి ఏఐ నేర్పేటటువంటి మహానుభావులు మన మూర్తి గారు. ఆ ఇంగ్లీష్ సూపర్నోవా నేను 3 ఏళ్ళ నాడు, నేను 3 సంవత్సరాలలో ఒక రోజు ఇక్కడ క్యాంపస్కి వచ్చాను. ఎందుకు వచ్చానంటే నాకు ఏదో చిన్నది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఒక పేపర్ని సబ్మిట్ చేయాలి. ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఏదో ఒక లెటర్ అడిగారు, పేపర్ రాయండి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అన్నాను. నేను రాశాను, ఒకసారి రాశా, కొట్టేసి మెరుగులు దిద్దా, మళ్ళీ కొట్టేసి మెరుగులు దిద్దా. బట్ నాకు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నేను చెప్పాలనుకున్న భావం ఆ లెటర్లో వ్యక్తీకరించలేకపోయాను. ఇది ఇట్లా కాదు ఏంటని చెప్పి అన్నగారికి ఫోన్ చేశాను. అగ్రజ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉండండి, కాలేజీలో ఉన్నాను, అంటే రేపు ఏమైనా నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వగలరా ఒక అన్నగారు అంటే ఇది పని అని చెప్పాను. రెండాల తర్వాత పేపర్ తీసుకున్నారు, మొత్తం స్కూల్ అంతా తిరిగాము, డిజిటల్ బోర్డ్స్ కొత్త ఏవేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయింది. ఆ లెటర్ నాకు రాసిచ్చారు. ఆ లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కేసు క్లోజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇంగ్లీష్లో అంతటి తిట్ట ఆయన, మీకు తెలియదు ఇవన్నీ. ఆయన ఏంటంటే మీ అదృష్టం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీ డైరెక్టర్గా ఉండడం, మీ స్కూల్ ఇలా నడపడానికి, ఇంత మహత్తరమైనటువంటి ఒక కేంద్రంగా మారడానికి ఆయన చేసేటటువంటి కృషి విశేషమైనటువంటిది. ఇంకోటి చెప్తానండి, ఈ 8th, 9th, 10th పిల్లలకి మీరు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ వచ్చిన పిల్లలు, మీరేం పసి పిల్లలు కాదు. మీరు ఇంట్లో ఒక టేబుల్ కొనాలంటే, ఒక కుర్చీ కొనాలంటే కొన్ని నెలలు పట్టవచ్చు, సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, లేదా మీకు కొన్ని ఏళ్ళు కూడా పట్టవచ్చు. అంత ఈజీ ఏం కాదు. అన్ని వనరులు ఇలా సమకూర్చడానికి చేసే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, చేయించుకోగలిగే మనస్తత్వం కూడా ఉండాలి. అంటే మీ పట్ల విద్యార్థులు అంటే పరంపరగా మీరు వెళ్తూనే ఉంటారు బయటికి. ఒక బ్యాచ్ 9th వెళ్ళిపోతే ఇంకో బ్యాచ్ వస్తుంది, ఇంకో బ్యాచ్ వస్తూ ఉంటుంది. బట్ బ్యాచ్లు మారుతూ ఉంటాయి. ఆయన గుండెల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుదల పరంపర మాత్రం, లేదా ఆ పట్టుదల మాత్రం ఎప్పటికీ వడిలిపోదు, వాసిపోదు, సడలిపోదు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆహ్వానించగానే నాకు చాలా సంబరం కలిగింది. వాళ్ళు ఒకసారి మూర్తి గారితో కొద్దిసేపు గడిపే సమయం దొరికిందని చెప్పి ఫౌండేషన్ డే గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 2వ పాయింట్, ఈ ఫౌండేషన్ డేలో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, జిస్ట్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని. మీటింగ్ చివరిలో అసలు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఈ ఫౌండేషన్ డే
జరుపుకున్నందువల్ల లేదా ఫౌండర్స్ డే జరుపుకున్నందువల్ల మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? 10th క్లాస్ పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు శ్రద్ధగా ఆలోచించాలి. మీరు ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళి రావద్దు, ఉన్నారా? మీరు చాలా మంది ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళి రావడం అంటే ఫిజికల్గా ఇక్కడ ఉన్నారు, ఫేస్ ఏమో నవ్వుతూ ఉంటుంది, మనిషి కూర్చుంటున్నాడు, బుర్ర అటు పోతూ ఉంటుంది. లేదంటే ఇన్ఎటెంటివ్గా, నిస్సారంగా, నిస్తేజంగా ఇది ఎందుకు వచ్చిందో భగవంతుడు దేవుడు సాగుకు వచ్చిందా దేవుడికి వచ్చిందో అన్నట్టు మొహాలు అనేది కూర్చున్నారు కొంతమంది కనబడుతుంది. అది దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు. మిమ్మల్ని అడుగుతాను లాస్ట్ సరే వినండి చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డే ఇన్ ఎ క్యాలెండర్. మన క్యాలెండర్లో ఇదో రోజు కాదు. ఇవాళ ఎంత తారీఖు? 27 జూన్ 2026. అంతేనా? క్యాలెండర్లో మన వరకు సంబంధించి, గుడ్లవల్లేరు వరకు సంబంధించి, మన విద్యా సంస్థల వరకు సంబంధించి క్యాలెండర్లో ఒక తేదీ కాదు. మరి ఏంటది తేదీ కానప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరు మహానుభావులు అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారు మరియు వల్లూరుపల్లి వెంకటరామ శాస్త్రి గారు ఇద్దరు రైతు బిడ్డలు వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితంగా కృష్ణా జిల్లా ప్రగతిని రాష్ట్ర స్థాయిలో గుడ్లవల్లేరు కీర్తిని ఇనుమడింప చేసినటువంటి మహానుభావుల్ని స్మరించుకునేటటువంటి రోజు ఇది. అదే ఫౌండర్స్ డే. అర్థమైందా? కృష్ణా జిల్లా గతిని, చరిత్ర గతిని ఎలాగో చెప్తాయండి. మీరు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఉన్నారు, అయితే ఈ స్కూల్లో ఉన్నారు. మీరు ఈ స్కూల్లో చదువుకుంటారు 10th వరకు. ఇక్కడి నుంచి మీరు వెళ్ళిపోయి పాలిటెక్నిక్లో చదువుతారు. పాలిటెక్నిక్ నుంచి అటు వెళ్ళిపోతారు, ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు, ఇంజనీరింగ్ నుంచి MBA చేస్తారు, లేదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి MTech వెళ్తారు. అక్కడి నుంచి మరి మామూలుగా ఏమాత్రం కొంచెం శ్రద్ధగా ఉన్నా సరే ఒక ఎంప్లాయీగా బయటకు వెళ్తారు. అంటే బుడిబుడి అడుగులతో మీరు క్యాంపస్లో అడుగు పెడితే, వారిరువురు స్థాపించినటువంటి ఈ ప్రాంగణంలో మీరు అడుగు పెడితే, విద్యార్థిగా అడుగు పెడితే, ఒక ఉద్యోగిగా పట్టా చేత పట్టుకుని గౌరవంగా జీవితం కొనసాగించేటటువంటి మీ ప్రయాణానికి బాట వేసినటువంటి మహాపురుషులు. కాబట్టి దాని సందర్భంగా మనం ఫౌండేషన్ డే జరుపుకున్నాము, వాళ్ళని స్మరించుకుంటున్నాము. రైట్ అన కదా? ఎవరు మీ స్కూల్ స్థాపించింది? అడుసుమిల్లి అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారు మరియు వల్లూరుపల్లి వెంకటరామ శాస్త్రి గారు. ఇంతేనా? మనం ఎలా ఉండాలి? ఎల్ల వేళలా వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ దే ఆర్ ది నోబెల్ పర్సన్స్, ప్రాతస్మరణీయులు. ప్రతిరోజు మనం వాళ్ళని పొద్దున్నే లేచేటప్పుడు పుస్తకాల సంచి మనం భుజానికి తగిలించుకున్నామంటే పుస్తకాల సంచి భుజంలో ఉండాలి, హృదయంలో వాళ్ళు ఉండాలి. డబ్బులు ఉన్నారు చాలా మంది ఉంటారు. ఈ గ్రామంలో లేరా? పక్క గ్రామంలో లేరా? పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంటారు. రాజు ఎక్కడ ఉంటాడు? కవి యొక్క నాలుగు మీద కొలువై ఉంటాడు. ఎందుకని? అసలు పొగిడితే ఏమన్నా డబ్బులు ఇస్తాడని. కవి పనేది పొగుడతాడు. రాజుని పొగిడితే కాస్త డబ్బులు ఇస్తాడని మామూలుగా పొగుడతాడు. కానీ సత్పురుషులు ఎక్కడ ఉంటారో తెలుసా? జన హృదయాల్లో ఉంటారు. కవి రాజులు ఎక్కడ? ఓన్లీ కవుల యొక్క నాలుకల మీద ఉంటారు, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉంటారనేది కూడా తెలియదు. కానీ సత్పురుషులు ఎక్కడ ఉంటారంటే జన హృదయాల్లో ఉంటారు. అంటే ఇప్పటికీ కొన్ని లక్షలాది మంది విద్యార్థులు 1981వ సంవత్సరం నుంచి అనేక మంది చదువుకుని వెళ్ళిపోయి దేశ విదేశాల్లో జెండా ఎగరేస్తున్నారు. సొంత వ్యాపార సంస్థలు నెలకొల్పారు, సొంత వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు నెలకొల్పారు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, విశిష్టమైనటువంటి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ దారి చూపినటువంటి దైవాలు ఎవరంటే అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారు మరియు వల్లూరుపల్లి వెంకటరామ శాస్త్రి గారు. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఏమైనా ఈ విద్యారంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళ కాదే, వాళ్ళు ఏమైనా ఈ ఆఫీసర్స్ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళ కాదే, ఈ పర్మిషన్స్ తీసుకురావడంలో ఏమైనా ప్రసిద్ధి ఉందా? 10th క్లాస్ పిల్లలు ఆలోచన లేదు. మీరేం చెప్తారు? ఏదైనా ఉంటే ప్రతి చిన్నదానికి అవరోధాలు ఏమున్నాయో చెప్తారు. ఏ అవరోధాలు ఉన్నాయి ఏదన్నా చెప్తే చదవండి, రాయండి, ఈ పని చేయండి. అమ్మ కానీ నాన్న కానీ ఇంట్లో కానీ స్కూల్లో కానీ మీరేం చెప్తారు? యూ విల్ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ది ఆబ్స్టికల్స్. ఎన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయో చెప్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు జీవిస్తూ సమాజం శ్రేష్టంగా ఉండటానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో ఎత్తుకున్నటువంటి మహానుభావులు. అంటే వాళ్ళు జీవిస్తూనే వాళ్ళకి సరిపడని రంగం, వాళ్ళకి చెందని రంగం, వాళ్ళకి పరిచయం లేని రంగం, అలాంటి రంగంలో కూడా
వాళ్ళు అవకాశాలను సృష్టించి స్వప్నించి దానికి ఒక ఆకారాన్ని రూపుదాల్చినటువంటి చేసినటువంటి గొప్ప మహానుభావులు అడుసుపల్లి అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారు మరియు వల్లూరుపల్లి వెంకట రామశాస్త్రి గారు. వాళ్ళలో ఎలాంటి సుగుణాలు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? అవసరమైనప్పుడు ఒక్క న్యాయపైస ఖర్చు పెట్టేవారు కాదు. అవసరమైనప్పుడు అనవసరంగా ఒక్క న్యాయపైస అపాత్రదానం కాదు. చేయాలి అంటే ఎంత డబ్బు అని వెనకాడేవారు కాదు. అంటే మీరు కూడా ఏం చేయాలి? దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి, రూపాయి దేనికి ఖర్చు పెట్టాలో కూడదో ఒక అవగాహన ఉండాలి. గంటల హాస్పిటల్ మీకు ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి, 100 రూపాయలు ఇస్తే పలావ్ ప్యాకెట్ స్విగ్గీ జొమాటోలో తెస్తే అయిపోతుంది. అదే 100 రూపాయలతో నువ్వు కనుక ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్, ఒక మెటీరియల్, ఒక ఎంట్రన్స్ మెటీరియల్ ఏదైనా కొనుక్కున్నావు అనుకోండి, నీకు ఉపయోగం. అంటే ఏంటి? ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరుల్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేటటువంటిది వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం. మీరు వాళ్ళ వారసులు, వాళ్ళు మీరు కడుపును పుట్టకపోవచ్చు, మీ కడుపును పుట్టవచ్చు, మీరు వాళ్ళ సంతానం కాకపోవచ్చు, మీరు వాళ్ళ సంతానమే. వాళ్ళ సంతానానికి ఎలాంటి అవకాశాలు కల్పించారు, అంతకంటే ఎక్కువ అవకాశాలు మీకు కల్పించారు. కాబట్టి ఏంటి? వాళ్ళ నుంచి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించాలి, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్చుకోవాలి. సమయపాలన మీకు తెలుసా? వాళ్ళిరువురు రామశేషాద్రిరావు రైస్ మిల్కి వెళ్ళేవారు, కలప వ్యాపారం చేసేవారు, కాలేజీకి వచ్చేవారు. వస్తే ఆయన వచ్చారు అంటే కనుక 3 గంటలకు వస్తారంటే 3 గంటలకి నువ్వు వాచి సరి చేసుకోవచ్చు. రైస్ మిల్కి 11 గంటలకు వస్తారంటే 11 గంటలకి వాచిలో ఏమైనా తేడా ఉండొచ్చు, ఆయన మాత్రం తేడా ఉండేది కాదు. అలా మామూలుగా వాచిని సరి చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 5 నిమిషాలు తప్పు పెట్టుంటే అటుంటే కనుక ఆ సమయానికి వచ్చేది. అంటే పంచువాలిటీ. ఒక మనిషి సక్సెస్ అవ్వాలంటే 2 పాయింట్స్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఒకటి పంచువాలిటీ అండ్ రెగ్యులారిటీ. ఈ 2 రైలు పట్టాలండి, ఏది లేకపోయినా నడవదు. అది వాళ్ళు నమ్ముకున్నారు కాబట్టి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళారు, సమాజానికి ఉపయోగపడ్డారు. పంచువాలిటీ, రెగ్యులారిటీ. ప్రతిరోజు వచ్చేవారు క్యాంపస్కి. ఆయన జీవించి ఉన్న కాలంలో ప్రతిరోజు క్యాంపస్కి ఏ టైంకి రావాలో ఆ టైంకి వచ్చేవారు. అంటే ఏంటి? ఒక రైతు చేలోకి వెళ్తే కనుక ఎక్కడ చీడపీడలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ నీరు ఉంది, ఎక్కడ నీరు లేదు, ఎన్నో వస్తుంది. మూర్తి గారికి, ఉపాధ్యాయులు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, విద్యార్థులందరికీ కూడా మా ఆశీస్సు. ఎక్కువగా మాట్లాడలే శ్రమించాలి. ఈరోజు నేను ఏవైతే చెప్పాలనుకున్నానో అవి మొత్తం రమణ గారు చెప్పేశారు, మొత్తం అన్నీ చెప్పేశారు. ఎందుకంటే అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారు, రామశేషాద్రిరావు గారు ఇద్దరు కూడా ధన్యజీవులు. వారు ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలంటే ఏకతాటిపై మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని ఈ విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఎంతో కృషి చేశారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగిస్తున్నాం. మన రమణ గారు ఒక చిన్న విషయం చెప్పారు. అశ్వత్థనారాయణ గారు ఉన్నప్పుడు మన గ్రామ పంచాయతీ దేశ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం వచ్చింది. అదంతా కూడా దేశ స్థాయిలోనే ప్రథమ స్థానం వచ్చిందంటే ఆ గ్రామానికి ఎంత కృషి చేస్తే వచ్చిందో మనం గమనించవచ్చు. అలాగే శేషాద్రి గారు ఉన్నాగా చెప్పారు రమణ గారు, రూపాయి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో, రూపాయి ఎక్కడ వదిలిపెట్టాలో ఆ విధంగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆ శేషాద్రి గారు. చిన్న ఉదాహరణ, ఆయన దాతృగుణం కూడా చాలా గొప్పది. ఆ అనుభవించినటువంటి వాటిలో నేను ఒకరిని. ఎలాగంటే మా మనవడు కూడా ఎక్కడ చదువుకున్నాడు. వారి ప్రస్తుతం కెనడాలో ఎంఎస్ అయిపోయింది. కాలిఫోర్నియాలో ఆ కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీకి 2017లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఫస్ట్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ ఎంఎస్. ఆ విధంగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాడే ఆయన దగ్గరికి ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. కానీ ఆ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో వస్తుంది, పరిస్థితులు చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఆ పరిస్థితులను చూసి రామశేషాద్రిరావు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూర్చుంటే ఆయన ఒకటే మాట
వచ్చిందండి. ఎక్కడో చదివించడానికి నాకు ఇష్టం లేదు. మన గ్రామం చదివించాలనుకున్నాను, మన సంవత్సరం చదివించాలనుకుంటే ఏ బ్రాంచ్ కదండి, డొనేషన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఆ డొనేషన్స్ కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని మెకానికల్ కావాలి సార్, అప్పుడు డొనేషన్ లేదు. అప్పుడు కాదు ట్రిపుల్ చెప్పించండి అన్నారు. ఆయన సలహా తీసుకొని మీరు ఏ బ్రాంచ్లో చేర్చమంటే ఆ బ్రాంచ్లో చేస్తానని చెప్పి ఆయన అడ్వాన్స్ పెట్టేయమన్నారు. సరే, మర్నాడు పొద్దున్నే బ్యాంకులో డబ్బులు డ్రా చేసి కాలేజీకి వెళ్ళాం. ఆయన ఒకటే మన సోమరాజు గారు ఉన్నాను అక్కడ, మంచి అదృష్టవంతులు, డొనేషన్ లేదు, ఫీజులో రాయితీ ఉంది అని చెప్పారు. అప్పటికే ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారన్నమాట. కాబట్టి ఎవరికి ఏ సహాయం చేయాలో ఆయన సహాయం చేయగలరనేటటువంటి ధైర్యం నాకు ఉంది, అది చెప్పగలను. అదేవిధంగా నేను అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేసినటువంటి ఆ వాళ్ళందరికీ కూడా మన అభినందన తెలియజేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ మన అమ్మగారు చెప్పినట్లుగా మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు. సామాన్యంగా ఇది ఒక ఆశ్రమ పాఠశాల వాతావరణం. ఇది ఈ వాతావరణంలో ప్రశాంతత ఎక్కువ ఉంటుంది. మంచి విద్యను అభ్యసించి ఈ ఎల్కేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ స్థాయి వరకు ఇక్కడే విద్యను అభ్యసించి ఇతర దేశాల్లో మీరందరూ కూడా ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. అటువంటి విద్యా సంస్థలు చేరి మీ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దుకుంటారని ఆశిస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి తర్వాత రెండో విషయం, 10th క్లాస్లో ప్రథమ స్థానం వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి, ద్వితీయ స్థానం వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వాలని క్యాష్ అవార్డు ఇస్తాను మూర్తి గారికి చెప్పాను ఇందాక. అది ఆ విధంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం నుంచే చేస్తానని మాటిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. It's time for felicitation. I invite our director, sir, principal, sir, and vice principal, sir, to felicitate our today's chief guests with a moment. I invite our honorable director, Shri N. Srinivasamurthy, to give his speech. Please, sir. మన స్కూలు 39th ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి సోదరుడు ఎస్పి రమణ గారు, అలాగే మన సభకి గౌరవ అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి సూర్యప్రేణి పరంధామయ్య గారు. ఆయన వయసు, పరంధామయ్య గారి వయసు మీ 10th క్లాస్ వాళ్ళకన్నా 6 times ఎక్కువ. మీరందరూ 14-15 ఏళ్ళలో ఉన్నారు. ఆయన వయసు 97, 89 జరుగుతుంది, 97 రాబోతున్నారు. దట్ ఈజ్ ఏజ్. దానికి తోడు ఆయన కొద్ది నెలల క్రితమే తనతో పాటు 60 ఏళ్ల పైగా జీవితాన్ని పంచుకున్నటువంటి వాళ్ళ శ్రీమతిని కోల్పోయారండి. మనసులో ఆ బాధ ఉంది. అంత ముందు దాకా వాళ్ళ శ్రీమతి ఉన్నంతకాలం కూడా ఆయన గుడ్డవల్లిలో జరిగినటువంటి ఏ సర్వీస్ యాక్టివిటీ, ఎవరు ఎక్కడ ఏ సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేసినా కూడా ఆయన ప్రజెన్స్ ఉండేది. అలాగే లయన్స్ క్లబ్లో, మన ఊరి చివరి లయన్స్ క్లబ్ బిల్డింగ్ అవుతుంది, మీరు చాలా మంది చూస్తుంటారు, మీరు ప్రతివాళ్ళందరూ కూడా. దానిలో ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని హెల్త్ యాక్టివిటీస్, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి. చాలా పేదవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చేయించుకుంటారు. ఆ హెల్త్ క్యాంపులో ఆల్మోస్ట్ రైతులు బాగా రిటైర్ అయ్యే 30-35 years పైన అవుతున్నది. ఆయన సర్వీస్లో ఉంటున్నా కానీ రిటైర్ అయిన తర్వాత మరీ ఎక్కువగా హెల్త్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ కేవలం లయన్స్ క్లబ్ మీటింగ్లోనే కాకుండా కొత్తగూడెం మండలంలో లయన్స్ క్లబ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నా, వేరే సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నా ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాలా ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ కొద్ది నెలలుగా ఇంకా చెప్పిన కారణం వల్ల కొద్దిగా డల్ అయ్యారు. మరి భగవంతుడు ఆయనకి అయినా మనం పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆయన
ఆయన యోగా చేస్తారు, యోగా టీచర్. మన స్కూల్ 88 జూన్లో మనకి స్కూల్ స్టార్ట్ అయితే 1989 నవంబర్ 14 ఏంటి నవంబర్ 14 ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? చిల్డ్రన్స్ డే. ఎవరి పుట్టినరోజు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ పుట్టినరోజు సెంటినరీ అంటే 100 సంవత్సరాలు. 1889లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ పుట్టితే 1989 సంగతిని చెప్పి అంటే మన 100 years తర్వాత బర్త్ సెంటినరీ జరిగేటువంటి టైంలో అప్పటికి మన స్కూలు 1.5 years అయింది స్టార్ట్ చేసిన స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి మండల్ లెవెల్లో మనం అన్ని స్కూల్స్ని ఇన్వైట్ చేసి స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్స్ అవి కండక్ట్ చేస్తాం మనం. ఆ మొత్తం కూడా మండల లెవెల్లో ఉన్న స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కండక్ట్ చేసిన యాక్టివిటీని కోఆర్డినేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. అప్పుడు ఆయన కౌతరం స్కూల్లో అది కాకుండా ఎక్కడ ఎలాంటి మంచి యాక్టివిటీ జరుగుతున్నా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి తన ప్రోత్సాహాన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవారు. సో వాళ్ళ శ్రీమతి గారి పేరు మీద ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఈ సంవత్సరం 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయినటువంటి ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ ఇద్దరికి, ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి 3000, సెకండ్ ర్యాంకర్కి 2000 ఆల్రెడీ ఆగస్టు 15న ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి సెలవు ఇంటి దగ్గర ఆడుకోవచ్చు, లేకపోతే టీవీ చూడవచ్చు, లేకపోతే చేసుకుంటే కాకుండా స్కూల్కి అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు మీరు చాలా మందికి తెలుసుకుంటుంది. ఆ రోజున మనం 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయి వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్స్ ఇస్తాం, సిల్వర్ మెడల్స్ ఇస్తాం, క్యాష్ ప్రైజెస్ ఇస్తాం. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి సెకండ్ ర్యాంకర్కి ఉన్నా సరే నేను ఇవ్వదలుచుకున్నాను, నేను ఇస్తానని చెప్పి అన్నారు. సో ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఆయనకి సభాముఖంగా ఒకసారి మీ క్లాప్స్తో ధన్యవాదాలు. తను ఎవరికి వాళ్ళు మంచి పనులు చేయడం ఒక పద్ధతి, కానీ తనకు తెలిసిన వాళ్ళు మంచి పనులు చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, శక్తి ఉన్నవాళ్ళు, ఆ ఎనర్జీ, ఆ పవర్ ఉన్న వాళ్ళ చేత కూడా వర్క్ చేయించడం అనేది అదొక పద్ధతి. ఈయన పరంధామి గారు అలాంటి వ్యక్తి. పాలిటెక్నిక్లో సుమారుగా ఎంతమంది కష్టం పాలిటెక్నిక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పాలిటెక్నిక్లో బాగా చదివిన మెనీ స్టూడెంట్స్కి పుస్తకపులేని వెంకటరత్నం గారని సార్కి సంబంధించినటువంటి దగ్గర రిలేటివ్ విజయవాడలో ఉంటారు ఆయన. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన ద్వారా పాలిటెక్నిక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మెరీ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే కింద ఇప్పుడే చెప్పారు, కింద సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకి 40 లక్షల స్కాలర్షిప్స్ని ఆయన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కారణమయ్యారు. నార్త్ సౌత్ ఫౌండేషన్ అని అమెరికాలో ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి సార్కి క్లోజ్ రిలేటివ్ అవడం వల్ల ఆ రిలేటివ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఇది వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు. దాని గురించి కొన్ని వివరాలు సార్ చెప్తారు. ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నార్త్ సౌత్ ఫౌండేషన్ అనేది అమెరికా వారిది. సూరపల్లి వెంకటరత్నం మా బ్రదర్ అవుతాడు, విజయవాడలో ఉంటాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి ఇక్కడ డాక్టర్, నార్త్ సౌత్ ఫౌండేషన్ కూడా డైరెక్టర్. వారి ద్వారా ఆయన జిల్లా కోఆర్డినేటర్. బహుశా మీకు అందరూ తెలిసి ఉంటుంది, అంటే అంత అనుభవం లేదనుకుంటా. అయితే ఇక్కడ కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి. పాలిసెట్లో 10,000 ర్యాంక్ రావాలి, బిలో 10,000 ర్యాంక్, 80% ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండాలి, 2 lakhs ఇన్కమ్ ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే నార్త్ సౌత్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి 10,000 ఇచ్చేవాడు. అలాగే 15,000లో ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చినట్లయితే 80% మార్క్ వచ్చి 2 lakhs ఇన్కమ్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు 25,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేవాడు. అలాగే
ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాం. ఇది 6వ సంవత్సరం. వాళ్ళకి 4,000 ఇస్తాం. పెద్దలకు క్రింద సంవత్సరం 40 లక్షలు మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కానివ్వండి, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ కానివ్వండి, ఈ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఈ ఏరియా కోఆర్డినేటర్ని. అందువల్ల ఈ మన విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ ర్యాంకు లోపల వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరికైనా చెప్పండి. ఏదైనా ఉంటే సమస్య ఉంటే మేము సాల్వ్ చేస్తాం. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకునేటటువంటి విద్యార్థుల ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో మనందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. మనకి చేతనైనంత వరకు మంచి చేయడం, మనకి చేతనైనంత వరకు మన చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళ చేత కూడా మంచి పనులు చేయించడం. ఇది చాలా అవసరం. అది నేర్చుకోవాలి. అది చదువుకునే టైంలో కావచ్చు, లేకపోతే ఉద్యోగం చేసే టైంలో కావచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే చిన్నప్పుడు కావచ్చు, పెద్దప్పుడు కావచ్చు. ఒక మంచి పని చేయడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు, మంచిగా ఉండటానికి వయసుతో సంబంధం లేదు. మనం మంచిగా ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనతో మంచిగా ఉంటారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ ఫౌండేషన్ డే రోజున రమణ గారు చెప్పారు, తను చెప్పారు 81లో పాలిటెక్నిక్ స్టార్ట్ అయింది. పాలిటెక్నిక్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ దగ్గర నుంచి కూడా 84 నుంచి కూడా స్టేట్ వైడ్ ర్యాంక్స్ రావడం మొదలుపెట్టినాయి. పాలిటెక్నిక్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ 81లో స్టార్ట్ అయితే 84లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ బయటకు వచ్చింది. ఆ 84లోనే స్టేట్ 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది మన పాలిటెక్నిక్ నుండి. అక్కడి నుంచి మీరు కనుక పాలిటెక్నిక్ ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి చూస్తే క్యారిడార్లో ర్యాంక్స్ ఇయర్ వైజ్గా ర్యాంక్స్ అన్నీ వస్తాయి, స్టేట్ వైడ్ ర్యాంక్స్. ఆ ర్యాంక్స్ కూడా ఎలా వచ్చేవంటే మీకు బ్రాంచెస్ రకాలు ఉంటాయి. మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్, ఇలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ప్రతి బ్రాంచ్లోనూ స్టేట్ వైడ్గా, అప్పుడు స్టేట్ వైడ్గా అంటే కంబైన్డ్ స్టేట్, తెలంగాణ, ఆంధ్ర రెండు కలిసి ఉండేవి. సో స్టేట్ వైడ్గా ప్రతి బ్రాంచ్లోనూ స్టేట్ టాపర్స్ మన వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు, చాలా ఎక్కువ మంది. అంతేకాకుండా స్టేట్లో ఉన్న అన్ని బ్రాంచెస్, ఏ బ్రాంచెస్ అయినా కానీ అన్ని బ్రాంచెస్లోనూ టాప్గా కూడా మన పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. చాలా ఇయర్స్ అలా ఉండేది. స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సపరేట్గా కూడా అదే సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతుంది. ఆయన శేషాద్రి గారు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, అంటే మన ప్రజెంట్ చైర్మన్, సెక్రటరీ అండ్ కో సెక్రటరీ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంబైన్డ్గా ఉండగానే స్టార్ట్ చేశారు. ఆంధ్ర తర్వాత ఆంధ్రాకి అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ని డిపాజిట్ చేసి ఓవరాల్గా స్టేట్ టాప్ వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి 10,000 క్యాష్, 10,000 వర్త్ చేసేటువంటి గోల్డ్ మెడల్, సైటేషన్, అలాగే ఓవరాల్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి 5,000 క్యాష్, 5,000 వర్త్ చేసే గోల్డ్ మెడల్ ప్లస్ సైటేషన్. అలా ఓవరాల్గా అది గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు. అది కాకుండా వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ స్థాపించిన వాళ్ళు. మన పాలిటెక్నిక్, మన ఒకళ్ళ పాలిటెక్నిక్ స్టేట్లో, ఆంధ్ర స్టేట్లో అంటే కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మనది 3rd పాలిటెక్నిక్. ఫస్ట్ పాలిటెక్నిక్ పులివెందులో ఉంది ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్, తర్వాత తణుకులో ఉంది ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్, ఆ తర్వాత మనది 3rd పాలిటెక్నిక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది స్టేట్ మొత్తం మీద, కంబైన్డ్ స్టేట్ మీద. సో ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ సంబంధించిన వాడు కాబట్టి ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ మళ్ళీ సపరేట్గా తీస్తూ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ అన్నింటిలో, స్టేట్లో ఉన్న ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ అన్నింటిలో సపరేట్గా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఓవరాల్ స్టేట్ టాపర్కి వచ్చిన వాళ్ళకి 10,000 వర్త్ గోల్డ్ మెడల్, 10,000 క్యాష్ ప్రైజ్, సైటేషన్. అలాగే సెకండ్ వాళ్ళకి 5,000 క్యాష్ ప్రైజ్, 5,000 వర్త్ గోల్డ్ మెడల్ ఉన్నది. అది ఎప్పుడు కూడా ఆగస్టు 13న, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు 13న మన పాలిటెక్నిక్లో జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఇస్తారు. సో అలా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉపయోగపడి సమాజానికి కూడా ఎంత ఉపయోగపడ్డారో మనం గమనించుకోవాలి. అందుకని ఫౌండేషన్ డే జరుగుతుండగా గెస్ట్ రమణ గారు చెప్పారు.
మనం ఒక డే జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఒక ఫాదర్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం, ఒక మదర్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం, ఒక టీచర్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం, ఒక రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటున్నాం, ఒక ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం, ఒక మొహరం జరుపుకుంటున్నాం, ఒక క్రిస్టియన్ డే జరుపుకుంటున్నాం. మనం ఏ సెలబ్రేషన్ చేసినా ఆ సెలబ్రేషన్కి ఎవరి కారణంతో మనం ఆ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం అనేటువంటిది గ్రహించి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మంచితనం, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆ పర్టికులర్ డేని మనం ఒక సెలబ్రేషన్గా ఎందుకు మనం జరుపుకుంటాం అనేటువంటిది గ్రహించి వాటి నుండి కొంత అయినా మనం నేర్చుకోవాలి. మనం గంధం చెట్లు తాగితే మన చెయ్యి, మన ఒళ్ళు ఏ వాసన వస్తుంది? ఏ వాసన వస్తుంది చెప్పాలి? గంధం వాసన బాగుంటుందా? చూడండి, బాగుంటుందా? అదే బురదలో మన కాళ్ళలో చెయ్యి పెడితే అదే వాసన వస్తుంది. మనం భరించగలమా? పక్కవాడు, మన చుట్టుపక్కల వాడు భరించగలరా? నా రోజు బ్రష్ చేసుకోకుంటే మీ పక్కన ఎవరన్నా నుంచోగలరా? మీ అమ్మ నాన్న అయినా సరే. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా గంధం చెట్టు లాంటి వాడు. అలాంటి వాళ్ళు కల్పించినటువంటి లీడర్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం చదువుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళలాగా మనం కూడా నలుగురికి మంచి చేసేటువంటి స్థాయికి ఎదగాలంటే ఇదివరకంటే రకరకాల పనులు చేసేవాడు. వాటిలోనే అన్నారు ఆయన 10th క్లాస్ కూడా పూర్తి చేయాలి. శేషాద్రిలో గారు తెలుసు తెలియదు, ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ 10th క్లాస్, రైట్? ఆయన టింబర్ బిజినెస్, మనం కలప అంటాం, మనం దాన్ని ఆ వ్యాపారం చేసేవాడు, రైస్ మిల్ వ్యాపారం చేసేవాడు. అలా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఈ రోజున పెద్ద పెద్ద పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు, డబల్ పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఆయన పనిచేశారు. ఆయన 1998లో కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే 2008లో తెలిపారు. ఆయన పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆయన దీన్ని ఆయన సింప్లిసిటీ చేస్తారు. ఆయన ఇలా కనుక చూస్తే మెజర్మెంట్, ఆ డోర్ మెజర్మెంట్ ఎంత, చుట్టూ ఫ్రేమ్ మెజర్మెంట్ ఎంత చెప్పేసేవాడు. కళ్ళతో చూసి చెప్పేవాడు. అలాగే విత్ ఇన్ మినిట్స్లో ఎంత got runner place in abacus abacus course in the 500 conducted in our school in the last academic year 2025-26. She got the silver medal also. Now I request Nityasri and her parents also to receive the medal and the certificate from our chief guest. సపోర్ట్ చేస్తామని అంత ధైర్యం ఇచ్చారు. కాకపోతే ఆయన మాట చెప్పిన 2-3 ఏళ్లకే మళ్ళీ పాలిటెక్నిక్ పుంజుకుంది. మళ్ళీ అడ్మిషన్స్ అన్ని కూడా చాలా చక్కగా, మన ముందు 2 సెక్షన్స్ ఉండేవి, 3 సెక్షన్స్, 4 సెక్షన్స్ కూడా 5 పెరిగింది. అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే చాలా పాలిటెక్నిక్ తీసేసినాయి. ఇది మాత్రం ఒక్కళ్ళు ఉన్నా సరే, అసలు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక్క అడ్మిషన్ జరగకపోయినా సరే మనం మెయింటైన్ చేద్దాం, దానికి టైం వస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన. 2వ సంవత్సరం 3వ సంవత్సరం అంతకుముందు 1 సెక్షన్ ఉండేటువంటి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 4 సెక్షన్లు పెట్టింది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ముందు చూపు, ముందు ఆలోచన ఎలా ఉండాలి, ఎంత స్పష్టంగా ఉండాలి, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ గురించి అది ఆయన చేసినది. మన పరంధామయ్య గారు ఆయన చిన్న మెసేజ్ ఏదో రాసుకున్నారు. ఆయన దాన్ని చదివిస్తారు.
నీవు నేను ఏకమైతే మనం 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 ఏకమైతే జనం 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 ఏకమైతే జగం జగమంతా ఏకమైతే సాధించలేని ప్రగతి ఏముంది. అందుకే కులమతాలు మనకొద్దు. సరే, నీవు నేను ఏకమైతే మనం, నీవు నేను ఏకమైతే మనం అంటే మన ఇద్దరం కలిస్తే మనం అంటాం. అలాగే మనం ఏకమైతే జనం, మన అందరం కలిస్తేనే జనం అంటారు. గుర్తుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏమంటారు? జనం అంటారు. అలాగే జనం ఏకమైతే జగం, ప్రపంచం. జనమంతా ఏకమైతే ప్రపంచం. జగమంతా ఏకమైతే సాధించలేని ప్రగతి ఏముంది? జగమంతా ఏకమైతే సాధించలేని ప్రగతి ఏముంది? అందుకే కులమతాలు మనకొద్దు, కక్షలు కార్పణ్యాలు మనకొద్దు, జాతి వైషమ్యాలు అసలే వద్దు. చేయి కలుపుదాం, ప్రగతిని సాధిద్దాం, ప్రపంచ ప్రగతిని సాధిద్దాం. చేయి కలుపుదాం, ప్రపంచ శాంతిని సాధిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I invite my brother Saugan to propose vote of thanks. Please, brother. Good afternoon, everyone. This is P. Saugan standing before you to propose vote of thanks. I thank our beloved headmaster Sri V.A. Kunjuman, who has presided over the function and gave his presidential address. Thank you, sir. I thank our respected chief guest who came over here and gave us wonderful speech in spite of his busy schedule. Thank you very much, sir. I thank our today's guest of honor, Lion S. Parandamaya Garu, attended the function in spite of his busy works. Thank you very much, sir. I thank our honorable director, Sri N. Srinivas Murthy Garu, who guides us in all the programs. Thank you very much, sir. I thank our Vice Principal G.M. Satyababu and other teachers who made this program successfully. I thank the media, attenders and ayahs who helped us in this program. I thank our student friends who attended in this program. Thank you all of you. Thank you, Saugan. Now let us sing national anthem. I call my friends Sanjana, Nancy and Accessory to sing national anthem. Stand up, all of you. Stand again. Lila. Next.